ये रही खंडपड़ार एक प्रमुख पर्यटन स्थली जहाँकि सरकारी नहले भी ग्रामवासी मान सहयोग गढ़ी उठी मुंडिया हनुमान पीठ जहाँकि रही खंडपड़ा ठारू मात्र 4 किलोमीटर दूर मर्दराजपुर रे। तेबे एठिकी सारा ओडिशारू अनेक पर्यटक बुलवाक आसी थांती एवं यार शांत शीतल परिवेश को अनुभव कर। मो ना पद्मनाभ गोछी आम गाँ हूँ मर्दराजपुर ग्राम पंचायत मर्दराजपुर आ मंदिर आमर 25 वर्ष हो मंदिर एवं आज पर्यंत मंदिर रे सब प्रकार आमर अनुष्ठानिक कार्यक्रम भल मंद सब हुए एठी प्रत्यक्ष एठी जदियो बहुत गुड़े ठाकुराणी मंदिर एठी अच्छी आम प्रमुख ठाकुर होउछन्ती आमर मुंडिया हनुमान प्रथम आराध्य देवता आम ग्रामर प्रथम अच्छा एवं वन दुर्गा उत्तर पार्श्व वन दुर्गा प्रत्येक ठाकुराणी एवं एठी आमर प्रमुख आमर यात्रा है कार्तिक पूर्णिमा आमर एठी गोटे बड़ यात्रा हुए लक्ष लक्ष लोक समागम हुए एवं जानी यात्रा आमर यात्रा यात्रा भी पड़े बहुत लोक हुई एवं पार्किंग व्यवस्था अच्छी एवं एठू आमर 9 किलोमीटर हम कंटिन्यू माधव जो जो पर्यटक मैंने कंटिन्यू आसुँच ठाकुर को दर्शन करके यार मनोरम परिवेश अत्यंत भल एवं एठी जी आसुची से भी बहुत खुशी होगी जाउछन्ती एवं अति सुंदर जगह किंतु बहुत सरकार को बहुत दृष्टिगोचर कले आज पर्यंत होती आमर स्थानीय सरपंच हूँ कि कौन राजनीतिक लोक हूँ सब दृष्टिगोचर आज पर्यंत एठी सरकारी अनुकमा मिल पारना कि पर्यटन स्थल मान्यता मिल पारना ग्रामवासी तरफ बहुत अनुरोध करा ठीक सरकारी पर्यटन मान्यता मिलले यही जगह आहरी उन्नति हो पार भल जगह किसी असुविधा नहीं जेकोसी परिवेश आप जेकोसी समय आसिले भी आप गोटे शांति परिवेश आपको ये लगे आम ग्रामवासी मैंने सरकार को अनुरोध करुँ मीडिया माध्यम जे यही जगह को निश्चय आसतु से अधिकारी मैंने आसतु एवं देखिए जातु एवं सरकारी स्तर सरकारी मान्यता टिके देले आम ग्रामवासी एवं अंचलवासी निश्चय उपकृत हबु एवं एति अनुरोध सरकार को आम ग्रामवासी तरफ एठी ठाकुर आज्ञा प्रमुख ठाकुर होउछन्ती मुंडिया हनुमान आमर प्रमुख ठाकुर आदि कालरू अछन्ती तापरे आमर अछन्ती राम लक्ष्मण सीता लोकनाथ महादेव अच्छा जगन्नाथ एमती 108 मंदिर आगे अच्छा आप 108 मंदिर देखिए कालंदी गंड एपटे जो आमर जो सुड़ंग अच्छी हेटी दुर्गा गोटे प्रतिमूर्ति अच्छी एपटे जो आमर कुंभीर को जो मारिकी गज उदाहरण बेस गोटे अच्छी द्रौपदी स्वयंवर अच्छी बहुत मनोरम जगह आप मंदिर उपरको जी जातु जिते जातु आपको भारी खुशी लगे आपको शांति लगे सब प्रकार यही जगहटा आम एरिया बर्तमान नयागढ़ जिलार गोटे प्रमुख स्थल कहले अत्युक्ति हम ना कारण आमर बहुत बाहर बहुत पर्यटक आसुँच सब इस्कन मंदिर आप बाहर अलग स्टेट रु यही जगह को आसिक भारी शांति अनुभव कर प्रोग्राम बहुत कर इस्कन प्रोग्राम अच्छी जेकोसी प्रोग्राम होची बेले बेले होमती कथा बहुत हेल्ले आम बहुत दृष्टिगोचर कलुनी सरकार को किंतु आज पर्यंत कोठी जगह कोठी अटकी आम भी जापारनु कि किसी ना सरकारी मान्यता मिलूनी किंतु ए जगह सरकारी पर्यटन मान्यता मिले अंचलवासी बहुत उपकृत हेबे एवं जगार उत्तरोत्तर उन्नति हो पार आपण जरिए जनाऊँ जे से यही जगह को आसी आम अंचलवासी मन कथा बुझी ये जगह को सरकारी पर्यटन स्थल मान्यता केमती कर अंचल आम अनुरोध कर मो घर मर्दराजपुर ये मर्दराजपुर ये मंदिर दीर्घ 25 वर्ष है आरंभ होती एथिरे बहुत कार्यक्रम होउची कार्तिक पूर्णमी ठू आमर यात्रा चली 5 दिन पर्यंत ए यात्रा बहुत गहली रहउछन्ती बहुत लक्ष लक्ष लोक आसुछन्ती आ विभिन्न प्रकार आनुष्ठानिक कार्यक्रम चली एथिरे कल्याणी मंडप 2टा अच्छी गाड़ी पार्किंग रहुची विभिन्न जगार लोक विभिन्न जिल्ला लोक आसुछन्ती जे कौन काम दाम कर निबंध कर चलियार चली मंदिर दर्शन कर मंदिर में विभिन्न प्रकार ठाकुर अच्छा बहुत टिके बढ़ीगला किंतु किसी सरकारी अनुष्ठान किसी साहाय्य अनुभूत करना आज पर्यटन गाँव लोक सहयोग आमर ये अनुष्ठान चली आम हूँ मर्दरापुर
ମୋ ନାମ ହଉଛି ଜମ୍ବେଶ୍ୱର ଗୋଛି। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ପାର୍କିଂ 5 ବର୍ଷ 7-8 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠି ପାର୍କିଂ ଠାକୁରଙ୍କର କାଟକୁଟି କରୁଛି। ଗାଡି ମଟର ସୁବିଧା ସବୁ ଅଛି ଆମର। ଆଉ ମନ୍ଦିର ହବାର ଆମର 25 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବହୁତ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ଏଠି ଭିଡ ହଉଛନ୍ତି। ଆଉ ମହୋତ୍ସବ ଆମର କାର୍ତ୍ତିକ ମହୋତ୍ସବ ହଉଛି, ସବୁ ଯାତ୍ରା ଫାତ୍ରା ହଉଛି। ଆଉ ଯାତ୍ରା ସିଂହ ବାହିନୀ ଏ ବର୍ଷ ପଡିଥିଲା। ଆଜି 7-8 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମର ଅପେରା ପଡୁଛି। ଯାତ୍ରା ଖୁବ ଭିଡ ଜମୁଛି। କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ହେଲା ଆମର ଏଠି ମୁଖ୍ୟ ଯାତ୍ରା। ଆଉ ଲୋକ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 50-100 ଖଣ୍ଡେ ଗାଡି ଆସିକି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଆମର ଏଠି ନୀଳମାଧବ ରହିଲେ, ନୀଳମାଧବ ପରେ ଆଉ ଏଠି ଆସିକିନି ମଦରାପୁରରେ ସବୁ ବାଜିକିନି ଯିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହାପୁରୁ ଯୋଉଟା ଦେଖିପାରିବ, ସଂସାର ଡାଙ୍କ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣ। ଆଉ ବୁଲିକିନି ଯାଉଛନ୍ତି ମନ ଖୁସି କରିକି ସମସ୍ତେ। ଆଉ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭୋଜି ଭାତ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଏମିତି ଚାଲିଛି। ବାହାଘର ହଉଛି, ରିଙ୍ଗ ସେରିମନି ହଉଛି, ଯିଏ ଯାହା କରିପାରିଲା ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କର ବରାଦରେ ଆଉ ଏମିତି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଫିସ୍ ଲାଗୁଛି। ହଁ, ଫିସ୍ ଲାଗୁଛି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ କିଛିଟା। ଭୋଜି ଭାତ ଯିଏ କରିବ କି ଯାହା କରିବ, ବାହାଘର କରିବ, ଠାକୁରଙ୍କର ଫିସ୍ ଲାଗୁଛି। ଆମେ ଆସିଛୁ ବେଣାଗାଡିଆରୁ। ଯୋଉ ପରିବେଶ ବୁଲିଲେ ଉପରେ କଣ ଠାକୁର ଦେଖିଲୁ, ସବୁ ଠାକୁର ଭଲ। ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା? ହଁ, ଭଲ ଲାଗିଲା, ଦେଖିଲୁ, ଖୁସିରେ ଦେଖିକି ଆସିଲୁ। ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କଣ କହିବେ? ହଁ, ସବୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିବୁ ଖୁସିରେ। ସବୁ ଠାକୁର ଦେଖି ଯାଇଥିଲୁ, ଆମେ ଭଲରେ ଦେଖିକି ଆସିଲୁ। ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ। ହଁ, ସମସ୍ତେ ଆସିବେ। ଦର୍ଶନ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ହଁ, ଏମିତି କେତେଥର ଆସନ୍ତି ବୁଲିବାକୁ? ଆମେ ଆସିଥିଲୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ। ପୁଣି ଆଜି ଆସିଲୁ, ଆଜି ଟିକେ ଫାଙ୍କା ଜାଗା, ସେଦିନ ବହୁତ ଗହଳି ଥିଲେ ଯାତ୍ରାକୁ। ଆମେ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ରହିଛୁ, ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ କିଛି ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଅତିଥି ଆସିଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ କି ପର୍ଯ୍ୟଟନର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ଯେ କିଭଳି ଏ ଜାଗା ଥିଲା, ସେମାନେ କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ କିଭଳି ଅନୁଭୂତି ତାଙ୍କର ଏଠି ରହିଲା। ଆଜ୍ଞା, କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ସରଙ୍ଗରୁ ଆସିଛୁ, ଲଡୁଆ ପିଠୁ। କେମିତି କଣ ଲାଗିଲା? ଭଲ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, କଣ କଣ ସବୁ ଦେଖିଲେ? ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଶିବ ମନ୍ଦିର, ଗଣେଶ ମନ୍ଦିର, ସବୁ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଭଲ ବୁଲିବା ଜାଗା ଅଛି ଏମିତି ଆଉ। ଥିଲେ ନା ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ପ୍ରଥମ। କେମିତି କଣ ଲାଗିଲା? ହଁ, ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା। ଆମେ ଆସିଛୁ ଲଡୁଆଙ୍କ ପୀଠରୁ, ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା ତ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା କାଳିଆ ଆମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କି। ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି। କେମିତି କାଠୁ କଣ କେମିତି ଖବର ପାଇଲେ ଯେ ଏ ଜାଗାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ମନ କଲେ? କେମିତି କାଠୁ ଖବର? ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଖବର ପାଇଲୁ ଯେ ଏମିତି ଠାକୁର ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଯିବା। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ହଉ ଯିବା। ଆଉ ଆସିଲୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଖୁସି ଲାଗିଲା ବି। ଏମିତି ଲୋକଙ୍କୁ କହିବୁ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ବି ମଝିରେ ବି ଆସିପାରିବୁ। ଥିଲେ ଯେ କିଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା ଯେ ବାହାରୁ ଆସିଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଭରପୁର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଜାଗାଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା। ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଯେ ସରକାରଙ୍କର ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ପଡୁ ଏବଂ ଏଠାକୁ ବହୁତ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିକି ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ମୋ ନାଁ ସରୋଜ କୁମାର ନନ୍ଦ। ମୋ ଘର ହେଉଛି ବେଣାଗାଡ଼ିଆ। ଆଉ ମଦରାଜପୁର ମୁଣ୍ଡିଆ ହଣା ବେଠାରେ ମୁଁ 8 ବର୍ଷ ଧରି ଠାକୁରଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗି ରହିଛି। ଏଠାକାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କର ମଧ୍ୟ କୃପା ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ଆପଣା କରି ନିଜେ ନିଜେ ଯାହା ମାନସିକ ଯାହାର ଅଛି ମଧ୍ୟ କରି ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ କୃତାର୍ଥ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅନୁରୋଧ, ସମସ୍ତେ ଭାଇମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆମର କମିଟି ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ସଜ୍ଜିତ, ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଏହା ଟୁରିଜିମ ପ୍ଲେସକୁ ଗଲେ ଆମେ ଉପକୃତ ହବୁ। ଠାକୁରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅନୁଭୂତି ବେଲେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ମାନସିକ କରିବା ପାଇଁ, ସେଟା ମାନେ ମାନସିକ ତାଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି ସେ ନିଜେ ଅନୁଭବ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ପୁଅ ଝିଅ ଯାହାର ହେଇପାରୁନି କିମ୍ବା ଚାକିରି ବାକିରି ପାଇଁ ହେଇପାରୁନି, ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ପୂଜା କରି ତା ମଧ୍ୟ ପାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିକି ସମସ୍ତେ ଠାକୁର ମାନେ ମାଗି ମଧ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଠାକୁରଙ୍କର ଆମର ମାନେ ନୀତି ନିୟମ ବେଲେ କାନିକା ତରକାରୀ ଖଟା ପାସ୍ ଠାକୁର ମାନେ ଅନୁଭୋଗ ମାନେ ଲାଗି ରହୁଛି। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଖେଚେଡି ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଆଉ 12ଟା ବେଳକୁ ଠାକୁରଙ୍କର ପହଡ ପଡୁଛି। 12:30ଟାରେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲା ଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ତେ ପ୍ରସାଦ ପାଇପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା, ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଠି ଭୋଗର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯେଉଁ ବାହାର ଲୋକମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମାନେ ଅନୁରୋଧ କରି କହୁଛୁ 1000 ଟଙ୍କା ଲାଗି ସେ ଦେଇକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ 1000 ଟଙ୍କା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଆଜୀବନ ପାଇଁ ଭୋଗ ମାନେ ଲାଗି ଅଛି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ। ତାଙ୍କ ପିଢି ବା ତାଙ୍କ ପିଢି ବା ତା ପିଢି ସେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଭଲ ଦିନଟେ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଏଇ ପ୍ରସାଦଟା ନେଇପାରିବୁ ତ ଆମେ ଦେଇପାରିବୁ। ସେ ପାଳି ବାଦ୍ ଆମର 3ଟା ମଧ୍ୟ ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ତା ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ମଧ୍ୟ ହଉଛି। ତା ଆପଣ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ମାନେ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଆପଣ ଦେଇକି ପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। 60 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। କାନିକା ତରକାରୀ ଖଟା ପାସ୍
ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ମଧ୍ୟ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆ ଭିତରେ ଆମେ କିଛି ଆଡ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କି ସହାୟକ କରିପାରିବେ ନହେଲେ ବେସର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। କେତେବେଳେ ଆମର ଭୋଗଟା ନିଲାମ ହଉଛି? ଆଜ୍ଞା 11ଟାରୁ 11:30 ଭିତରେ ଭୋଗ ହେଇଯାଉଛି। ତାପରେ ନିଲାମ ହଉଛି। ତାପରେ ନିଲାମ ହଉଛି। ଦୈନିକ କଣ ମନ୍ଦିର ଖୋଲା ରହୁଛି? ଦୈନିକ ପାଇଲେ ଆଜ୍ଞା ମନ୍ଦିର ଖୋଲା ରହୁଛି। ଘଣ୍ଟାଟେ କେବଳ ପହର ପଡୁଛି, ଘଣ୍ଟେ ପରେ ଠାକୁର ମାନେ ସବୁ ଖୋଲା ଯାଉଛି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କଣ ଭୋଗ ଲାଗି ଯାଉଛି? ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆମର ଆଜ୍ଞା ବାଳ ଭୋଗ ଲାଗି ହଉଛି, ଠାକୁରଙ୍କ ଧୂପ ହଉଛି, ଆଳତି ହଉଛି ମଧ୍ୟ। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ପହଡ ପକେଇ ଯାଉଛୁ। ମନ୍ଦିର କେତେବେଳେ ପହଡ ପଡେ? ମନ୍ଦିର ଆଜ୍ଞା ପହଡ ପଡୁଛି ବେଲେ ଆମର ଦିନ 11:30ରୁ 12:30 ଭିତରେ ପହଡ ପଡୁଛି। ତାପରେ ରାତି ମଧ୍ୟ 6:30ରୁ ମନ୍ଦିର ଆଜ୍ଞା ପହଡ ଆଜ୍ଞା ପଡି ଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା ମୁଣ୍ଡିଆ ଉପର ତାପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡିଆ ଉପର କଥା ପହଡ ପଡି ଯାଉଛି। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଆମର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଯଦି ହବ ସେ ଅନବରତ ଲାଗେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ରାତି ସକାଳ 4:30ରୁ ବୋଲି ଆରମ୍ଭ କରି ରାତି 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ମାନେ ବଡ ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ମଧ୍ୟ ଏଠି ମାନେ ଅପେରା ପାର୍ଟି ମଧ୍ୟ ପଡୁଛି। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ମାନେ ଆସିକି ଉପକୃତ ହେଇକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଯାଆନ୍ତି। ମୁଣ୍ଡିଆ ଉପରେ କେତେ ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି? ଆମେ ମୁଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ଆଜ୍ଞା ଅଛୁ ଆଜ୍ଞା 3 ଜଣ ଆଜ୍ଞା ଅଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଘଟୁଆ ଆସିଛି ବୈଦେଶ୍ୱର ହଳସରୁ। ଏ ଜାଗାଟି କେମିତି ପାଇଲେ କାଟ କରୁছে? ଏ ପରିଚୟ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ହଉଛି ବୋଧ ସାର୍। ଠିକ ମୁଁ ଆସେ ସାର୍ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍। କେମିତି ଲାଗୁଛି ଜାଗାଟି? ଏ ଜାଗାଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ କଣ ହେଇଥିଲା ଟିକେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା? ଆହୁରି ଆଗକୁ ବି ଆମେ ଆସିଛୁ। ଏ ଜାଗାଟି କେମିତି ଖବର ପାଇଲେ? ଏଇ ଭାଇଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖବର ପାଇଲୁ ଆଉ। ଭାଇ ସେଠି ରହୁଥିଲେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ। କେତେ ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ 25 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ଆଇଛନ୍ତି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏ ଜାଗାଟି? ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ଭଲ ବି ଅଛି, ସଫାସୁତୁରା ଠାକୁରଙ୍କ ଜାଗା ଯାହା ବି ହେଲେ। ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ କଣ ଅଛି ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ? ଆମର ସେ ପାଖରେ କଣ ଦେଖିପାରିବେ? ସାଲେପୁରରେ ସାଇଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଦେଖିପାରିବେ, ବିକଳକର ମିଠା ଦୋକାନ ଦେଖିପାରିବେ, ଆଉ ସବୁ ଏତିକି ଆଉ। ଭଲ ଲାଗିଲା ଏ ଜାଗା? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଋତୁ। ଆଉ ଏ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଋତୁରେ ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣତଃ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଧାର୍ମିକ ପୀଠ ବୁଲିବା ସହିତ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ମଧ୍ୟ ବୁଲିଥାନ୍ତି, ଯେମିତିକି ସେମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ଯେଉଁଠି ରହିଛୁ ଇଏ ରହିଛି ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଠାରୁ ମାତ୍ର 4 କିଲୋମିଟର ଦୂର ମର୍ଦ୍ଦରାଜପୁର, ଯେଉଁଠି ରହିଛି ମୁଣ୍ଡିଆ ହନୁମାନ ପୀଠ। ଆଉ এই ପୀଠର ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଲା ଏଠି ଆମେ ଏକାଧିକ୍ରମେ ଅନେକ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବା, ଯେହେତୁ এই ଜାଗାରେ ପାଖାପାଖି 108ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି। ଏବଂ ଏଠାକୁ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଅନେକ ପରିଦର୍ଶକ କୁହନ୍ତୁ ବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ କୁହନ୍ତୁ ଏମାନେ ସବୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ତେବେ ବିଶେଷ କରିକି ଏ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ରହିଛି ଇଏ ସରକାରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେତେ ଆଲୋକିତ ହୋଇପାରି ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷର ଏ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ କେବଳ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଉନ୍ନତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ତେବେ ଆମେ ଯଦି ଅଧିକ କହିବା ତେବେ କଣ୍ଠିଲର ଯେଉଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନୀଳମାଧବ ପୀଠ ରହିଛି ସେ ପୀଠଠାରୁ ଏହାର ଦୂରତ୍ୱ ମାତ୍ର 10 କିଲୋମିଟର ଏବଂ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଠାରୁ 4 କିଲୋମିଟର। ତେଣୁ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ନୀଳମାଧବ ଦର୍ଶନରେ ଆସିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଏଠାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଆଦୌ ଭୁଲି ନଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆଗକୁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ସରକାରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଏହି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଉପରେ ପଡୁଛି ଏବଂ ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା ପାଉଛି। ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରୁ ସରୋଜ କୁମାର ସାହୁ, ବଡ଼ ଖବର।